सारिका हाम जतन जों जेएमसी कमिटिनि बुखाखै दिनै 46 दिन दं गणअबस्थान खायमानि जों दिनै माननीय मुख्यमंत्री दिनै शिक्षा सचिवनो समगुप्ता मेडामनोबो जों चिठी रेखा दिनै स्थायी समाधाननि बागै जों साजा साननै सिगां दिनै समगुप्ता मेडामनो थाङै मालायमानि आगोल 16 तारिखनि बिसिङाव दिनै जोंनो क्लियरिफिकेशन राहानि सामानि जों दाखोन आबोनि उत्तर मायाखौ उत्तरनो सानै जों हाय रिमाइंडार दिनै हाय नेटेकायसा चिठी रिफोर बनो जों आबोनो सानामो जों 25 तारिखनि बिसिङाव अबोनि चिठिनि उत्तर फाया हांगांके जों जे गणतान्त्रिक पद्धतियाव आन्दोलन खालायदोंमानि सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायदोंमानि आबोनो जों सोलायनाय गणतान्त्रिक पद्धतियाव जों थांनाय आबोन बागै टोटली गभर्नमेन्ट दाय दंनाय जों दिनैबो नुखा दिनै कायसा रिजनल पार्टी दिनै 10 कगनो थैनाय दिनै 4 घन्टानि सिटिं डेमनस्ट्रेशन बर कक साखा 10 स्थायी समाधाननि बागै जों आबोनो गभर्नमेन्ट आपिल खालायनामो जों ताबुकनि जों जे कताल जे आन्दोलन खालायना थांमानि आ जागाव हायकेबा रास्ता रुकु मानो रेल अवरोध मानो हायके दिनै जातीय सड़क अवरोध मानो आबोन बागै टोटली गभर्नमेन्ट दाय दंनाय आबहाय इंयासनि सिगांनो जों बाय आसुगैनाय दिनै 10 जे समाधान समस्या दंमानि आबोनो समाधान खालामनाय जों बार आपिल खालायो दिनै माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री कैबिनेटनि जे मिनिस्टार दंनाय रगनो हायके त्रिपुराव कायसा हामिया सिचुएशन हांके आबोन बागै टोटली गभर्नमेन्ट दाय दंनाय ताम बागै जों 46 दिन रमैनाय जोंरा आसुगै दंमानि ताखोन गभर्नमेन्ट जों फाय कक साफाया आन बागै जों दिनै त्रिपुरासानि बुखाखै जों अबोनो सानामो जों दिनै रिजनल पार्टीनोबो जों सापर्ट खाय दङ जोंनो जतन सापर्ट खाय दङ आबो जतन नुगै दङ इलेक्शननि सिगां बा जों 25 तारिखनि बिसिङाव स्थायी समाधान खालामनाय जों आपिल खालायो हायके त्रिपुराव कायसा अमाय सिचुएशन नाय जे सिचुएशननि बुखाखै जों रहरै दंमानि आबो गभर्नमेन्ट दाय दंनाय दिनै बाहायनो टेक खरसा दिनै कलिग थिका कमलपुरनि बेलायखान खाखामानि कक बेबागै 83 जन थिका आबोनि बिसिङाव टेबो किरिमा सिंजांखौ माहाय दिनै त्रिपुरा बिभागै 33 टिचार्स दङ अ जागाव जों एडिसि इलेक्शन पानो जेस पानो इलेक्शन नंगिनाय दिनै रांग्रि दिनै त्रिपुरासानि जे जेनेरेशन आसके तलाव खलाय दङ तुमुं अबोनो समस्यानो समाधान खालाया हांके चिन त्रिपुरासा बो हाय पजिशनाव थांनाय प्लास त्रिपुरानि सिचुएशन हामयांनाय टोटली गभर्नमेन्ट दाय दंनाय आं आबोन बागै बीजेपी आईपीएफटी गभर्नमेन्ट आं आबोनो कयनामो जों अनरक इमिडिएट सल्यूशन खालायदि हायके त्रिपुरा कायसा और शांतिर जे परिवेश जोंनाय आबो जों दाय दंलाक हामबाय जतन दिनै आसुं नंनो सानामो जों সবাইকে নমস্কার কারণ আমাদের এই সিটিং ডেমনস্ট্রেশন আজকে 46তম দিন এই 46তম দিনে দাঁড়িয়ে আমরা আজকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের মাননীয় শিক্ষা সচিবকে আমরা চিঠি দিয়েছি যাতে 25 তারিখের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে বা রাজ্য সরকার প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আমাদের এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান যেন করে কারণ রাজ্যের মাননীয় শিক্ষা সচিবের সঙ্গে আমরা গত 13 জানুয়ারি শিক্ষা ভবনে আমাদের দাবি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং ওই আলোচনার সময় রাজ্যের মাননীয় শিক্ষা সচিব উনি আমাদের দাবিগুলিকে ভালোভাবে শুনেছেন এবং আমাদের দাবির সঙ্গে উনি সহমত পোষণ করেছিল এবং তার সাপেক্ষে উনি বলেছিল ওই দিন যে কয়েকদিনের মধ্যেই উনি আমাদের এই চিঠি বা ডিমান্ডের উনি রিপ্লাই দিবেন তো আমরা তখন বলেছিলাম আমরা 16 তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করব পরবর্তীকালে আমরা কিন্তু ওনার সঙ্গে সচিবালয়ে দেখা করার কথা আমরা তখন বলেছিলাম তো একটা সময় উনি বলেছিল যে 16 তারিখের আগেও হয়তোবা উনি দিয়ে দিতে পারে কিন্তু 16 তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজকে 21 তারিখ আজকে পর্যন্ত কিন্তু আমরা তার রিপ্লাই পাইনি তার জন্যই আমরা আমাদের এই আন্দোলনকে এখন গান্ধীর যে প্রদর্শিত পথ সেটাকে পরিবর্তন করে শহীদ ভগৎ সিং এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামের যে লড়াইটা করেছে আমাদের চাকরির আদায়ের ক্ষেত্রেও আমরা সেই পথ অবলম্বন করব এবং আমাদের এই যে আন্দোলন যে শহর শুধু থাকবে না কারণ এখন থেকে আমরা 25 তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করব 25 তারিখের পরেই আমরা আমাদের আন্দোলনকে ডিসেন্ট্রালাইজ করে দিব কারণ আমরা শুধু এখানেই বসে থাকব না আমরা কি পাহাড় কি শহর কি রাস্তা অবরোধ কি রেল অবরোধ কি জাতীয় সড়ক কি রাজ্যের সড়ক যে কোনো কিছু করতে পারে
সেটার জন্য কিন্তু সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবে রাজ্য সরকার, রাজ্য প্রশাসন। সেই ক্ষেত্রে 10,323 বা জেএমসি কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না, কারণ আমরা আগেই বলে দিয়েছি আমাদের সঙ্গে আলোচনার ক্রমে যদি আমাদের দাবি যদি রাজ্য সরকার গ্রহণ না করে, তাহলে আমরা কিন্তু অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের আন্দোলন আমরা শুরু করব। ইতিমধ্যে আমাদের 83 জন মারা গেল, আজকে একজন মারা গেছে কৈলাসহরের অজয় গোস্বামী। এইভাবে আর কতজন মারা যাবে? সেই মারা যাওয়ার মূল কারণ হলো রাজ্য সরকার, রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের ভুলের কারণে। কারণ হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের যে জাজমেন্টটা ছিল সেই জাজমেন্টকে আমরা মান্যতা দেই, কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে রাজ্য সরকার সেটাকে ভুল করেছে। সেই ভুলের জবাব রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা দপ্তরকেই দিতে হবে। এই নিয়েই আজকে আমাদের প্রেস মিট করা, এবং এই প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে আমরা চরম সীমা দিয়ে দিয়েছি। আগামী 25 তারিখের মধ্যে হয় আলোচনার মাধ্যমে হোক বা প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেই হোক, রাজ্য সরকার আমাদের স্থায়ী সমাধানের ঘোষণা করতেই হবে। যদি না করে আমরা এর পরবর্তীতে আমাদের পথটা আমরা পরিবর্তন করব এবং এই আন্দোলনকে আমরা ডিসেন্ট্রালাইজ করে দেব। সেটাই। আবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।